وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا تكبراتشو مسلم وندموشنا اهتوشي يا الله سبحانه وتعالى سلام يا الله ازنت بركتنا رهراهي بأن انت لا يهون يالكوين زاري مينورم بروغرام اسكزاري ካለን ፕሮግራም የተለየ ነው ምክንያቱም ሙብተዲዖች የራሳቸውን ስሜትና የራሳቸውን እኩይ ተግባር በዲን ስም የሚያራምዱ የቢድዓ አራማጆች በአንዳንድ በተሰራጨ ቪዲዮ ላይ በርሱ ላይ ረድ ወይም መልስ የምንሰጥበት ፕሮግራም ይሆናል ማለት ነው እርሱም ከአህባሾች ወይም አብዱላህ አልሐረሪ የተሰኘውን ሰውዬ ከሚከተሉት አንጃዎች መካከል አንዱ የሆነው የተናገረውን ንግግር ኢንሻአላህ በማስደመጥ ያ بميزان الكتاب والسنة بقرآننا بحديث اندزهم بسلفوش عرداد سمزان تككلنا ويميلون ان ملكت علن بإذن الله عز وجل كذاب فيت جن كتتا ملس ودمستاتو كما هدي بفيت استي رسول صلى الله عليه وآله وسلم بمبتدعوش لاينا بمشركوش وين بالله سبحانه وتعالى لاي بمياقارو سوش لاي ملس مستاتن من بمعلت وصف اندستوت اني يا الله ملكتنا صلى الله عليه وآله وسلم سناقرون دهالو جاهد المشركين في حديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود والحاكم في المستدرك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاهد المشركين مشركوتين جهاد أدرقوا بأموالكم بجنزباتشنا وأنفسكم بنفساتكم شمر وألسنتكم بملاساتكم شمر جهاد أدرقوا سيلو يا الله ملكتنا صلى الله عليه وآله وسلم ينقرون المعلتنا سلزهم بنني بمبتدعوش لاي تقري هنا ملس مستت يعتبر من الجهاد في سبيل الله بالله من قرلاي عندما واقاتنا يمكوتروا مالتنا لزهمنا الإمام الذهبي رحمه الله قال في سير أعلام النبلاء طراز عسرنيو مجلر لاي عنكس عندمتو عمسمتو عسر سمنت لاي منالو سنقروا الإمام يحيى ابن يحيى الخراساني رحمه الله كم يبالوت كسلفوش مور መካከል አንዱ ከሆኑት ዓሊም ይዘው እርሳቸው የሞቱት ተቅሪበን 226 አካባቢ ዓመተ ሂጅራ ላይ ነው የሞቱት አሐዱ አዕላም السلف ነበሩ ስመጥር ከሆኑት የሰለፍ ምሁራኖችና ወዓሊሙ ኹራሳን የኹራሳን ዓሊም የሆኑት ምናሉ አዘቡ عن السنة ከሱና መከላከል ሱናን መጠበቅ ሱናን ሹብሃ ላይ የሆኑ ሙብተዲዖችና የአላህ ጥላቶች ማስመሰያ ሲያመጡ መልስ መስጠት أفضل من الجهاد كجهاد يبلت أنو بمعلت تناقرون نبر رحمه الله سلزهم عند طالب العلم يدين تماري وانا عند علم عند ودى الله يمتعرسو اننيه اجبر باريوش سياجبر برو بحديثم يراساتشون كوي تقبار سياسراتشو ملس مستد من الجهاد في سبيل الله بالله سبحانه وتعالى من قد لاي ملس جهاد عندما درق نو يميكوتارو مالتنو ين كالكوين يه رأساتشين اسفلاقي لمهونو لمن
አስፈለገ ብለው ለሚጠይቁ ወንድሞች ይህ አሁን የተነተንኩት ትንታኔ እንደ መልስ ሆኖ እንዲቀርብ በሚል ብቻ ነው እንጂ እጅግ በጣም ብዙ ዑለማዎች ሰለፎች ሰሃቦችም ጭምር በሙብተዲዎች ላይ ሩዱዳትን አድርገዋል። ቀጥታ ወደ ርዕሱ ከመግባቴ በፊት አንድ ነገር ልናገር። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? ቃለ ዐዘ ሸእኑሁ አንፉሰኩም ራሳችሁን ጠብቁ፣ ወአህሊኩም ቤተሰቦቻችሁንም ናራ እሳትን በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል። ስለዚህ አንድ ሰው ራሱንና ቤተሰቦቹን መጠበቅ አለበት። ይህ ነገር ወይም ይህ ነጥብ ይህ አባባል ስለ ቤተሰብ ማውራት ለምን አስፈለገ ብላችሁ ጥያቄ እንደምታነሱ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ ነገር ከአህባሾች ጋር ምን ግንኙነት አለው ወይም ከዚህ ግለሰብ ጋር ብላችሁ የምታነሱት ጥያቄ ሊኖር ይችላል። አግባብ ያለው ጥያቄ ነው ለናንተ። ነገር ግን ለተናጋሪው ይህ ስለ ተበሩክና ስለ ሽርክ የሚቀላቅለው ለወገናችን ግን አይርቀውም። እኛ አህሉሱና ወልጀማዓ ሰለፎችን የምንከተል ሙስሊሞች አዳቡል በሕስ ወልሙናዘራ በውይይትና በበሕስ ዙሪያ ላይ የራሳችን ህግና ስርዓት ስላለን እንጂ ብዙ ነገር እንነጋገር ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ሚን ሱና ሚነል ዋጅብ እንደ ግዴታ ቤተሰብን የማስጠንቀቅ ኃላፊነት አለብን። አዙን አነ ሪሳላ ወሰለት ለተናጋሪው ምን ለማለት እንደፈለኩ ይገባዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለእናንተ ግን ላይገባችሁ ይችላል። ለእርሱ ግን ብዙ የምናውቀው ነገር ስላለ ቀጥታ መልእክቱ ይደርሰዋል። ኢዘን ይህ ማለት ምንድነው? አንዚር ዓሺረተከል አቅረቢን የቅርብ ቤተሰቦችን አስጠንቅቅ። መልሱ ደርሷል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የሚገርም ጥያቄ ነው። እሷ የጠየቀችው በሙሉ ስለ ተበሩክ ከተላከው ኦዲዮ ላይ ሁሉም አለ። ቀጥታ ወደ ጥያቄው ስገባ የሚገርም ጥያቄ ነው ይላል ይህ ወገናችን። አስሱአሉል ዐጂብ በጣም የሚገርም ጥያቄ ምን አለ? إذا كان الشيء مباحا في حياة رسول الله بالله ملكتኛ ዘመን የተፈቀደ ነገር ከሆነ በአላህ በረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ሽርክ ያልሆነ ነገር ከሆነ كيف يكون شركا بعد وفاته رسول ከሞቱ በኋላ እንዴት ሽርክ ሊሆን ይችላል ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሞቱ በኋላ ተበሩክ እንዴት ይቻላል ነው ያለችው። አንድ ነገር ነብዩ እያሉ የተፈቀደ ከሆነ ነብዩ እያሉ ከተፈቀደ ከሞቱ በኋላ ይከለከላል አይባልም። ጥሩ አባባል ነው። ይህን ነው እያልን ያለነው ሰዎችን እየተጣራን ያለነውም ይህ ነው። እየመከርንም ያለነው ነገር ይህ ነው። በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ዒባዳ ያልሆነ ነገር አሁን ዒባዳ ሊሆን አይችልም። ለዚህ ነው ኢማሙ ማሊክ ረሂመሁላህ መን ለም የኩን የውመኢዝን ዲናር በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ዲን ያልሆነ ነገር አሁን ዲን ሊሆን አይችልም ነው። ስለዚህ ነው በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ያልሰራነው ስራ አሁን ዒባዳ ሊሆን አይችልም። ቆየት ብሎ ግን ይህን ህግ ወንድማችን ሲሰርዝና ሲያጭበረብር እናያለን። ሌላው የቀብር አፈር ለሚለው ነብዩ ተበሩክ አድርጉ ብለዋል። በቀብር አፈር ለሚለው ነብዩ ጠቅላላ የምንሰራውን ሁሉ ስራ መናገራቸው ሸርጥ አይደለም። የእሳቸው ልጅ ፋጢማ ረዲየላሁ ዐንሃ ከሞቱ በኋላ ምን እንደሰሩ ከተላከው ኦዲዮ ላይ ደግመሽ አንብቢው። ፋጢማ ረዲየላሁ ዐንሃ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ልጅ የሆኑት ራሱ የረሱሉን ሱና ቀይረዋል ሲሉ እንመለከታለን። እርሽ ወደዛ አልገባም። ነገር ግን ወንድማችንን አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ዘመን ያለ ነገር የማይቀየር መሆኑን እኔ እስማማለሁ፣ ሁሉም ሙስሊሞች እስማማሉ። ነገር ግን እናንተ ትስማማላችሁ አይመስለኝም። በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም የነበሩ ድንቅ ሰሐቢዎች አሉ። كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كخالد بن الوليد وعائشة أم المؤمنين
ረዲየላሁ ዐንሃ እነኚህ ድንቅ ሰሐቦች በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ዘመን ኩታበል ወህይ የነበሩ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታማኝ የነበሩ ሰይፉ ሰለላሁ ዐለል ካፊሪን ወልሙናፊቂን ሲባል የነበረ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ እነኚህን ሰሐቢዮች ነብዩ ከሞቱ በኋላ ከ1000 ዓመት በኋላ የመጣው አብዱላህ አልሐረሪ ካፊሮች ፋሲቆችና ኸዋሪጆች ያላቸው በምን ምክንያት ነው? ለዚህም ማስረጃ አለኝ። ኢዘን لماذا تكفرون وتشتمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن عبد الله الحرري كما هو معروف እንደሚታወቀው ሁሉ يشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم የአላህን መልእክተኛ ሰሐቢዮች ይሳደባል። ለዚህም ለምሳሌ ያክል ሸሪሑል በያን የተሰኘው መጽሐፉ ላይ صحيفة 242 ላይ በማያሻማ መልኩ የረሱላችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ሰሐቦች ሲያንቋሽሽ ይታያል። በተጨማሪ ኢዝሃሩል ዐቂደቲ ሱንያ የተሰኘው መጽሐፉ ላይ 298 ላይ ተመሳሳይ ነገር እናገኛለን። በሌላ አባባል አብዱላህ አልሐረሪ የተሰኘው ሰውዬ ሙዓዊያ ረዲየላሁ ዐንሁን እንዲህ ይላቸዋል። እርሱ ማለት ዳዒ ኢላ ናሪ ጀሃነም ወደ ጀሃነም የሚጣራ ነው በማለት ይናገራል። ሸሪሑል በያን 228 ላይና በተጨማሪ እንደዚሁም መናሩል ሁዳ የተሰኘው ወርሃዊ ጋዜጣቸውም ላይ ጭምር አህባሾች አብዱላህ አልሐረሪን የጣዖት አምልኮ ነጋዴና ወደ ጀሃነም የሚጣራ ይላሉ። እሺ ይህ ሰሐቢ ታሪፉን መን هو خال المؤمنين የሙእሚኖች አጎት በመባል ነበር የሚታወቁት። ምክንያቱም የእርሱ እህት እናታችን ረምላ ቢንቱ አቢ ሱፊያን አሁን በደንብ እንደሚታወቁት ኡሙ ሐቢባ እህታቸው ስለነበሩ ነው። ወአሚኑ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊወህይ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወህይ ጸሐፊ ሲሆኑ አልፎም ደግሞ ወአወሉ መሊክል ኢስላም በኢስላም የመጀመሪያው ንጉስ በመባል የሚታወቁትን ሰሐቢ በዚህ መልኩ ለምን ታንቋሽሻላችሁ? በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ያለው ነገር የማይቀየር ከሆነ እናንተ በዚህ መልኩ ለምን ቀየራችሁ? ወይም ለምን ቀየር ካንተ ራስህ የሚል ጥያቄ ነው። ኢዘን የሚያስቀው የጸጉር ታሪክ ነው። ሌላው እርሱ ምንድነው? ጥሩ ጥያቄ ነው። ይህ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ጸጉር ለመሆኑ ምን ማስረጃ አላችሁ ተብሎ በተጠየቀው መሰረት መልስ ሲሰጥ የሚያስደንቅ የሆነ መልስ ነበር የሰጠው። እንዲሁም የነብያችን ጸጉር ለመሆኑ መረጃው ምንድነው? ሸሪፍ የሆኑ ሐሰንዮች ሁሰይንዮች የነብያችን ዘር ያለባቸው ሰዎች ከሌ እየተቀባበሉ እስካሁን ድረስ አቆይተውታል። አሁንም አለ። አላህ የሻለ ሰው በዚህ ጸጉር ተበሩክ ያደርጋል። ሰንሰለቱንም ከሌ እንደያዘውና እንደወሰደው አላህ የሻለን ሰዎች በአይናችን አይተነዋል። አሁን ላሳይሽ አልችልም። والله ከሻለሽ ኸይር ከሻለሽ ታያዋለሽ፣ ወደ ሐቁም ትመለሻለሽ። እከሌ ማለት ፉላን አን ፉላን ተብሎ ሁሰይንዮች እንዳላቸው እርሱ ከነርሱ የተገኘ ነገር ነው። ይህ በጣም የሚያስቅ ነገር ነው። ይህማ ቢሆን ኖሮ እኮ ዑለሞች ጀርህና ተዕዲል ባላስፈለጋቸው ነበረ። እከሌ ተከሌ ይዞታል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም እንደዚህ ብለዋል ከተባለማ ይህማ ማንኛውም የፈለገውን የዘር ግንድ እያስቀመጠ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ላይ የፈለገውን ነገር ማለት በቻለ ነበር። ለዚህ እኮ ነው ዑለማዎች ተሰዲ ያደረጉት። ለዚህ እኮ ነው ዑለማዎች አገር እያቋረጡ መስዋዕት የከፈሉት ውሸታሞች በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ላይ እንዳይዋሹ እኮ ነው። እስቲ ኢማሙ ሙስሊም ሙቀዲማቸው ላይ ያሉትን ነገር በአጭሩ ላንብብልህ። فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا እኔ ሙሐዲስ ነኝ እያለ የሚያጭበረብረው ማጭበርበር ባና ይኖራል فيما يلزمه من طرح الاحاديث الضعيفه والروايه المنكره ብዙ ነገር ተናገሩና አጭበርባሪዎች ባይኖሩ ኖሮ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትክክለኛ ሐዲስን ብቻ በማሳጠር የሚናገሩ ባይኖሩ ኖሮ ضعيفንም صحيحንም እንደው በሌሊት የፈለገውን ነገር የሌሊት እንጨት ሰባሪ እንደሚባለው ሁሉ ሳያውቅ እባብንም ሊጨብጥ ይችላል። ልክ እንደዛ ባያደርጉ ኖሮ
لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل ይህ መጽሐፍ እንድጽፍ ያደረገኝ አንተና መሰሎችህ አንተና አጋሮችህ የምታጭበረብሩት ማጭበርበሪያ እንዲጋለጥ ነው ብለው ኢማሙ ሙስሊም ረሂመሁላህ في اول في مقدمه መጽሐፋቸው መቅድም ላይ በግልጽ የተናገሩት ነገር ነው። ሌላው እጃቸው በነካው ነገር ነብያችን ተበሩክ ማድረግ ሸክ የለውም ይፈቀዳል። ስለዚህ ጉዳይም ነብዩ ከሞቱ በኋላ ሒዝየም ኢብን ሒዝየም የተባሉት ሰው የልጅ ልጃቸውን ከወሰዷቸው በኋላ ምን እንደተደረገ ኦዲዮ ላይ ተቀምጦልሻል። ነብያችን ራሳቸው እንዳስተዋቸው ነበር። ከዚያ በኋላ ከሞቱ በኋላ እሳቸው ራሳቸውን እየነኩ ብዙ ሰዎችን ያድኑ ነበር። ኦዲዮውን አዳምጪው። ሌላው በሸኾቻቸው በሞቱትን ባሉትም ተበሩክ ያደርጋሉ። ነብዩ ነክተዋቸዋል ወይ ነው የሚለው። እናንተ እኮ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለምና በነኩት ነገር ላይ አይደለም ተበሩክ የምታደርጉት። አሁን ባሉና በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ባልነበሩ በአብደላህ አልሐረሪና በመሰል ሰዎችም ተበሩክ ታደርጋላችሁ ነው። በመጀመሪያ ይህ ተበሩክ አይደለም፣ ስሙ ሽርክ ነው የሚባለው። ሰዎች ኸምርን ይሰሙንሃ ቢገይሪ እስሚሃ እንዳሉት የአላህ መልእክተኛ ኸምሩን ለመጠጣት ኸምር አይሉትም፣ የተለያየ ስም ይሰጡታል። ሽርክን ሽርክ ላለ ማለት ተበሩክ ተባለ እንጂ ሐቂቃ እነርሱ እያጋሩ ነው ያሉት። እና ይህ እናንተ የተበሩክ የምታደርጉባቸው ሰዎች ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ነክተዋቸዋል ወይ ነው። ይህ ጥያቄ ያልተሰጠው መልስ ነበር። በሚገርም ሁኔታ ይህ ወገን ይህ የአብደላህ አልሐረሪ ተከታይ የሆነው ሰውዬ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ አላ ኢነ አውሊያ አላህ ላ ኸውፉን ዐለይሂም ወላ ሁም ይሕዘኑን ወደሚለው ጥያቄ ነበር የተሸጋገረው። ለምን ነው ጥያቄው? መልሱ እኮ ቀላል ነበር እንደርሱ። ምን ነው እናንተ አብደላህ አልሐረሪን እኮ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ከሊባኖስ ተሸክመው ካዕባን አዙረዋቸው ዑምራ አስደርገዋቸው መልሰው ቡርጁ አቢ ሐይደር ዘው ሉብናን አካባቢ ላይ መልሰዋቸዋል አይደለም እንዴ? በእናንተ አባባል እኮ አብደላህ አልሐረሪን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ተሸክመዋቸዋል። ከመንካትም አልፎ አይደለም እንደሚባለው ወሐሻሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም አያህሚለ ሙብተዲዓን በአላህ ላይ የሚያጋራንና የአይሁድ ሰራተኛ የሆነ ሊሸከሙ ሐሻሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ለምንድን ነው ወገናችን እህታችን ስትጠይቅ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም እኮ አብዱላህ አልሐረሪን ከመንካትም አልፈው ይሸከሙት ነበረ ያላለው? ይሄ ሊገባኝ አልቻለም። እስቲ ግን ወደ ተበሩክ እንምጣ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጸጉር እየተባለ ህብረተሰቡን ሲያታልሉ ይስተዋላሉ። ግን የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፋሪ ሆነ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅሪት የሆነ ነገር አንድም ነገር በእርግጠኝነት የሚረጋገጥ የለም። በአሁኑ ለህባ የአስባብ ከثيرة جدا ለብዙ ምክንያቶች ሲባል አንደኛ ثبوت فقدان الكثير من آثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على مدى السنوات والقرون بسبب الضياع ለብዙ አመታቶች በብዙ ቁሩኖች ላይ በብዙ ምክንያቶች የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅሪቶች አይገኙም። አውል ሑሩብ ወልፊተን ወይም በፈተና ወይም በሑሩብ ምክንያት ማለት ነው። ይህ ምሳሌው ማصحان ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من وريق فكان في يده يا الله መልእክተኛ ማህተም ነበራቸው እጃቸውም ላይ ነበር። ثم كان في يد ابي بكر يا ማህተም ሁለተኛው ኸሊፋ ላይ رضي الله عنه አቡበክር ሲዲቅ ነበር። ثم كان في يد عمر رضي الله عنه በመቀጠልም ዑመር እጅ ላይ ነበር። ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه በመቀጠልም ዑስማን ጋር ነበር። حتى وقع منه في بئر ከዛ ከዑስማን رضي الله عنه بئر ላይ ወይም ጉድጓድ የውሃ ጉድጓድ ላይ እንደወደቀ ሁሉ ልክ ይህ ጋር ተያይዞ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሳሮች በዚህ መልኩ የጠፉ እጅጉን ብዙ ናቸው። ለምሳሌ ይህም አስመልክቶ في آخر الدولة العباسية ተታሮች ያቃጠሉት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንግና ልብስም ጭምር ተነግሯል። ስለዚህ ማለትም ሂጅራ 656 አካባቢ ላይ የተከሰተው የበግዳድ ጦርነት ተታሮች غزو ባደረጉበት ሰዓት ላይ በዚህ መልኩ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፋር ለመሆኑ የሚገልጽ ምንም ነገር የለም ማለት ነው። ሌላኛው ሰዎች እኮ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሐዲስ መውዱዓ ብዙ ነገር ይናገራሉ። ስለዚህ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሐዲስ መውዱዓ ውሸት የሚናገሩ ሰዎች
የአንድን ሰው ጸጉር ይህ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ሊባል የማይቻልበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። አይ ይህ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመሆኑ ከከሌ ከተባለ ሰነዱ የት አለ? ዝርዝሩ የት አለ? ቢያመጡ ራሱ ሙሐዲሶች አጣርተውት ሙሐዲሶች ላብራቶሪ ውስጥ ገብቶ ትክክለኛነቱ ካልተረጋገጠ በፍጹም ህዝቡን ለማታለልና በዚህ ስም ሰዎችን ለመበዝበዝ ካልሆነ በስተቀር የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፍጹም ለመሆኑ ማስረጃ የለም። ሌላኛው አህባሾች እኮ አኽባር አልአሐድ ሆነውን በአቂዳ ዙሪያ ላይ አንቀበልም ይላሉ። ታዲያ ያለ ምንም ሰነድ ዝም ብላችሁ በጸጉር ላይ ይህ ገና ለገና የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጸጉር ይሆናል ብላችሁ አቂዳ ውስጥ ትጨምሩታላችሁ። ይሄን ነገር ግን በእርግጠኝነት የአብዱላህ አልሐረሪ ዘመድ የሆነ ሰው እንደተናገረው እርሱ ራሱ የአብዱላህ አልሐረሪ ጸጉር ሊሆን እንደሚችል የገመተም አካል አለ። ብዙ አይርቅም በእነርሱ ላይ። ይህ ጸጉሩን አስመልክቶ ነው። ስለዚህ ህብረተሰባችንን ማስጠንቀቅ የሚገባን ነገር አንተና መሰሎችን ልታውቁት የሚገባው ነገር ምንድነው? ይህ ጸጉር የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጸጉር ለመሆኑ ምንም አይነት ማስረጃ የለውም ነው። ስለዚህ ምንድነው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመሆኑ ተናገር መጀመሪያ። ሌላው የወልዮች ጥያቄ ሌላ ነው። አላህ ስለ ወልዮች ሲናገር አላ ኢነ አውሊያ አላህ ላ ኸውፉን ዐለይሂም ወላ ሁም ይሕዘኑን ብሏል። ምንም ሐዘን ትካዜ የለባቸውም የተጠነቀቁ አላህን የፈሩ ስለሆነ። ሌላኛው አላ ኢነ አውሊያ አላህ ላ ኸውፉን ዐለይሂም ወላ ሁም ይሕዘኑን ምን ማለት ነው? ምንም አላብራራኸውም። አላ ንቁ ወይም አዋጅን ስሙ። ኢነ አውሊያ አላህ የአላህ ወልዮች ላ ኸውፉን ዐለይሂም በእነርሱ ላይ ፍርሃት የለባቸውም፣ ወላ ሁም ይሕዘኑን እነርሱም የሚተክዙ አይደሉም ነው የሚለው የቁርአን አንቀጽ። እዚህ ቦታ ላይ ለምንድን ነው ያስቀመጥከው? ማለት አብዱላህ አልሐረሪ የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል፣ የፈለገውን ነገር መስራት ይችላል ማለት ነው? ላ የሚገርማችሁ ነገር ቁርአን ራሱን በራሱ ያብራራል። ቁርአን ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀጥሎ ማናቸው የአላህ ወልዮች የሚለውን እዛው ራሱ በትንታኔ አብራርቶታል። ቃል አላህ الذين آمنوا እነኛ ያመኑትና ወካኑ የተቁን አላህን የሚፈሩ ናቸው። ስለዚህ ሁለት ሰዎች ናቸው። አንደኛ በአላህ የሚያምኑ፣ ሁለተኛ አላህን የሚፈሩ ሰዎች ናቸው። ይህ ሚዕያር አብዱላህ አልሐረሪ ላይ ተጥቢቅ ስናደርገው ደግሞ ሰማይና መሬት ነው። ሪባን ከተዓጢ አንስቶ ሪባ ይበቃል ብሎ ለሰዎች ፈትዋ ያደረገ፣ ሴት ልጅ በሱሪ ተወጣጥራ በአውራ ጎዳና ላይ ሱሪ ተቀብታና ሽቱ ነስንሳ ያለ ባሏ ፍቃድ መውጣት ትችላለች ያለ፣ ሱሐቦችን ካፊር ናቸው ያለ፣ ኸምር መግዛት ይፈቀዳል ብሎ የመከረ ወዘተረፈ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስምና ባህሪያት ላይ እፍትራ ያደረገ ሰው በእነኚህ ሁለቱ መመዘኛ ሲመዘን ከንቱ ነው የሚሆነው ነው። ሌላኛው አልኢማሙ ሻፊዒ ረሂመሁላሁ ተዓላ በኢማሙ አቡ ሐኒፋ ቀብር ላይ ተበሩክ ያደርጉ ነበረ ነው። ኢማሙ ሻፊዒ በአቡ ሐኒፋ በቀብራቸውም ተበሩክ ያደርጉ ነበረ። እዚያም ጋር ሄደው ዱዓ ያደርጉም ነበረ። በመጀመሪያ ይህ ታሪክ አንደኛ ከሰነዱ አንፃር፣ ሁለተኛ ታሪኩን ጻፍን የሚሉ ሰዎች እንዳሉት ዓሊ ኢብኑ መይሙን የተባለው ሰውዬ ቃለ ሰሚዕቱ ሻፊዒ የቁል ኢማሙ ሻፊዒይን ሲሉ ሰምቻቸዋለሁኝ ኢኒ ለአተበረኩ ቢአቢ ሐኒፋ በአቡ ሐኒፋ ተበሩክ አረጋለሁ፣ ወአጂኡ ኢላ ቀብሪ ወደ ቀብራቸውም እመጣለሁ፣ ፊ ኩል የውሚን በየቀኑ። በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። በመጀመሪያ ይህ ዑለማዎች ጀዛሁሙላሁ ኸይራ ምንም የተውት በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ እንዳይዋሽ፣ በታቢዒዮች ላይ እንዳይዋሽ፣ በሰሐባና በዑለማዎች ላይ ፍትራ ቅጥፈት እንዳይደረግ ያላደረጉት ነገር የለም። አልኸጢብ አልበግዳዲ ረሕመቱላሂ ዐለይህ እርሳቸው ያወጡት ዘገባ ላይ ማለት ነው አምስተኛው ላይ ያለው ሰው ዑመር ኢብኑ ኢስሐቅ ኢብኑ ኢብራሂም የሚባል ሰውዬ አለ። የዑመር ኢብኑ ኢስሐቅ ኢብኑ ኢብራሂም የሚባለው ሰውዬ ገይሩ ማዕሩፊን የማይታወቅ ሰው ነው። ይህን ታሪክ ያወራው ማን እንደሆነ እንኳ አይታወቅም። ወለይሰ ለሁ ዚክሩን ፊ ሸይኢን ሚን ኩቱብ ሪጃል በፍጹም የሐዲስ ሰዎች ጋር ታዋቂ ያልሆነ ሰው ስለሆነ ዝም ብሎ በሬ ወለደ ወሬ ስለሆነ ምንም አይነት
ቦታ የለውም። የዚህ የሰውዬ አለመታወቅ ቅጥፈት ለመሆኑ እንዳለ ታሪኩን ከንቱ ያደርገዋል። ስለዚህ በመጀመሪያ በሰነድ ሳይረጋገጥ እንዴት ለዓዋምና ለተራው ሰው ቀብር ማምለክ አለባችሁ ተብሎ መመከሩ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ሁለተኛ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ኢማሙ ሻፊዒ እንደሚታወቀው ብዙ ጉዞ አላቸው አይደለ? በህይወት ታሪካቸው ላይ ከመካ መዲና አንድ እንደዚሁ ወደ ኢራቅ አካባቢ ነበሩ። ከኢራቅ እንደገና ሚስር። እዚህ ሁሉ አገር ላይ ሲኖሩ በየቀኑ የኢማሙ አቡ ሐኒፋ ጋር እሄድ ነበረ የሚለው ወሬ ትክክል ሊሆን እንዴት ይችላል ከታሪክ አንፃር? እና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ይህ ሁሉ ለዓዋሙና ለተራው ሰው የሚደረግ ቅጥፈት። ስለዚህም ኢማሙ አቡ ሐኒፋ በኢማሙ ሻፊዒ ለኢማሙ ሻፊዒ በኢማሙ አቡ ሐኒፋ ተበሩክ ስላደረጉ የአብዱላህ አልሐረሪን ቀብር አፈር ተመገቡ ለሚለው ማስረጃ መምጣቱ በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው። ሌላው በጣም የሚገርመው ነገር ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ውጭ ላሉ ሰዎች ላይ ተበሩክ ለማድረግ እንደ ማስረጃ ያስቀመጠው ሳቢት አልቡናኒ የአነስ ረዲየላሁ ዐንሁን እጅ እኮ ይስሙ ነበር አለ። ሳቢቱን ቡናኒ አነስን ሷሐቢዩን ምን ያደርጓቸው ነበር? እጃቸውን ይስሟቸው ነበር። ስለዚህ በወልዮች ተበሩክ ይፈቀዳል። አላህን የሚፈኑ ሰዎች ስለሆኑ ሸሪዓን አይጻረርም። ለመሆኑ ሰዎች ሰውን ሲስሙ ተበሩክን እየፈለጉ ነው? وهذا اتركه لمن له عقل سليم ትክክለኛ አእምሮ ላለው ሰው እተዋዋለሁ ይሄንን። እና ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው። የሚያስደንቀው ነገር ለምንድነው እናንተ በዑንፍ በሚያስደነግጥና በሚያስቀይም ሁኔታ መልስ የምትሰጡት? وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ብሎ አልበርግጥም አላህ አለ። الله بالوال حقنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يا الله باروች የሚባሉት በስነ ስርዓት የሚጓዙ አደባቸውን ጠብቀው ጃሂል ካናገሯቸው ኸይር ይመልሳሉ። ጃሂል ካናገራቸው ኸይር ይመልሳሉ። ሐቅ ነው። وإذا خاطبهم ካናገራቸው الجاهلون ጃሂል መሀይም ሰው ካናገራቸው እናንተ ግን በውስጥ መስመር እየገቡ የሚሰድቡን ጃሂሎች ሳይሆኑ ዕውቀት ያላቸው ጥፋት ላይ የገቡት ያዋቂ አጥፊዎች ናቸው። ይህ ቁርአን እነሱን አይመለከታቸውም። ለመሆኑ አላህ ለማለቱ የአንተን ማረጋገጫ ሙስሊሙ እንደማይጠብቅ ልታውቀው ይገባል። ሌላኛው ከዕውቀት ነው የጠፉት ላልከው ይህ ትልቅ ምስክርነት ነው። የናንተ ተጻራሪዎች ዑለማዎች ለመሆናቸው ማረጋገጫ የሰጠህ ነው። ወልፈድሉ ክብር ማለት ደግሞ ማ ሸሂደ ቢሂል አዕዳኡ ጥላቶች የመሰከሩበት ነው። በነገራችን ላይ የናንተ ተጻራሪዎች ዓሊሞች ከሆኑ እናንተ መሐይሞች ከሆናችሁ ለአላህ ቅርብ የሆኑት እነማን ናቸው? አላህን የሚፈሩት ዑለማዎች ናቸው ወይስ ጁሃላዎች ናቸው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኮ ኢንማ የኽሸላህ ሚን ዒባዲ አልዑለማ፣ አላህን ከባሮቹ የሚፈሩት ዑለማዎች አዋቂዎች ናቸው። ሌላኛው እድል ቢገጥመኝና አብዱላህ አልሐረሪ ቀብር ላይ የመቆም እድል ቢያጋጥመኝ ኖሮ ራቁቴን በተንከባለልኩበት ነበረ ነው። ሌላው የሼህ አብዱላህ አልሐረሪን ቀብር አላህ ቢገጥመንና ብናየው ልብሳችንን አውልቀን በተንከባለልንበት፣ ግን አናገኘውም። አላህ ይሻለን ኢንሻአላህ። ብናገኛቸው ኑሮ የቀብራቸውን አፈር ብናገኘው እንመገበው ነበር፣ እንደ ምግብ እንጠጣው ነበር። ነገር ግን ምን ታረጉታላችሁ? አላህ ይሻለን። ሰዎች የተለያየ ነገር ይመኛሉ። በሚያሳዝን ሁኔታ የአህባሾች ምኞትና ፍላጎት ግን እንዲህን ይመስላል። ይሄ መሳላ ዒልሚያ አይደለም፣ ፈገግ ሊያደርግ የሚችል ነጥብ ስለሆነ በደንብ እንድታዳምጡት እጋብዛችኋለሁ። ሌላኛው ተመሳሳይ ጉዳይ ነው። የአብዱላህ አልሐረሪን ቀብር እዛ መቆም እድሉ ቢኖረኝ ኖሮ የቀብሩን አፈር እንደ ምግብና እንደ ውሃ በጠጣ ነውና እንደ ምግብም በበላ ነው። ይህም በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ኩንታል 1500 ብር ደርሷል ይባላል ጤፍ። ስለዚህ አህባሾች ከሊባኖስ ሲመጡ አፈርን መገብ እንደሚቻልና የአብዱላህ አልሐረሪ የቀብር አፈር ጤፍን ሊተካ እንደሚችል ከተናገረ ምናልባት ብስራት ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ለኢትዮጵያ ሕዝብ። ከኑሮ
ውድነት አንፃር ሲታይ ማለቴ ነው። ነገር ግን አይመስለኝም። ምክንያቱም ሰዎች እኮ እንደውም ክፍለ ሀገር ሲሄዱና ወደ ገጠራማ አካባቢ ሲሄዱ ውሃ ሲጠጡ ማጣሪያ ይጠቀማሉ። ለሁለት ነገር ሲባል ነው። ታይፎይድ የሚባል በሽታ እንዳይመጣባቸውና እንደዚሁም የኩላሊት ችግር እንዳይፈጠርባቸው፣ ኩላሊት ጠጠር እንዳይመጣና መሳሊከል በውልያ ላይ ሙሽኪላ እንዳይፈጠር በሚል ይሄን ይጠቀማሉ። ነገር ግን ያም ሆነ ይህ هذه مسألة طبية قبل أن تكون مسألة شرعية መልሱን ለዶክተሮች እተዋለሁ። ምክንያቱም ትላልቅ ዶክተሮች ቢያስቡበት ጥሩ ነው። ጤና ጥበቃ ሚኒስቴርንም ይመለከታል ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም ለኢትዮጵያ ሕዝብ አፈር መመገብ አለባችሁ እያሉ የሚመክሩ ቡድኖች መጥተዋልና ነው። ወሊል ከላሚ በቂያ ለነገሩ ብዙ አለ በዚህ ዙሪያ ላይ የምንነጋገርበት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።